موجودہ حالات میں بے راہ روی جو جس حد تک بڑھ گئی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے ملت کو بڑے اقدامات کرنا پڑیں گا، اور یقیناً علماء کرام رو رو کے دعائیں کر رہی ہیں، اور بیٹیاں بھٹک رہی ہیں اور اپنے حدود پار کر رہی ہیں۔ اس پہ ہم کو توجہ دینا ہے، اور اس کی وجہ ہے کو ایجوکیشن، موبائل فون کا غلط استعمال اور شادیوں کو مشکل کرتا جانا اور احساس کمتری کا شکار ہونا، دینی ماحول سے دور ہوتے جانا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر یقیناً ملت کو، ذمہ داروں کو توجہ دینا چاہیے۔ میں مبارکباد دوں گا اہلیان گلبرگہ کو، جو ایک بڑا پروگرام اور بڑی تعداد میں ایک عظیم الشان پروگرام یہاں رکھا گیا ہے اور یہ میسیج دیا جا رہا ہے۔ سر، جو حالات آج کے ہیں، اس حالات کو دیکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال سبھی طبقے کے لوگ کرتے ہیں، تو خاص کر ہماری جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلے؟ کس حد تک ٹیکنالوجی کو استعمال؟ جو ٹیکنالوجی کا تو استعمال ہونا چاہیے، لیکن اس کے حدود طے ہو جائیں۔ اب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال بیدر میں کر رہے ہیں، اور صبح میں بچوں کو نماز فجر میں شامل ہونے کے لیے ایک تحریک چلائے ہیں، آؤ نماز پڑھیں، طلباء و نوجوانوں کے لیے ترغیبی تحریک، اس کو ٹیکنالوجی کی بیس پہ کر رہے ہیں۔ بچے 2000 بچے نماز فجر میں آ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کے اٹینڈنس لے رہے ہیں اور ان کو انعامات کا اعلان کیے ہیں۔ ایک بڑا بھرا ماحول ہوا ہے۔ ابھی ہم ورکشاپ کر رہے ہیں، نماز ورکشاپ کر رہے ہیں، اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو بالکل رات بھر 2 بجے 3 بجے تک یہ نسل دیکھ رہی ہے۔ گندی چیزیں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں تو ہمارے لوگ ایکسپرٹ بننا چاہیے، اس میں تو سیکھنا چاہیے اور کچھ کام کی چیزوں میں ڈیولپمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہیے۔ سر، دینی تعلیم جو دنیائی تعلیم کے ساتھ چلتے چلتے دینی تعلیم سے ہمارا طبقہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، تو ایسے صورتحال میں ماں باپ کا کیا فرض ہوتا ہے؟ دیکھیے، ماں باپ دینی تعلیم کو ابتداً 12 سال سے کم کی عمر میں ہی بچوں کو ضروری دینی تعلیم، ناظرہ، نماز، حلال و حرام کی تمیز، تاریخ اسلام، سیرت پہ ان کو ماحول دیں، ان کو پڑھائیں، اور اسکول میں یہ سارا انتظام ہو جائے، دین اسی تعلیم کا ایک امتزاج ہو جائے، اور تبھی جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ نئی نسل دور ہو رہی ہے، بھٹک رہی ہے۔ جیسا کہ میں ابھی بتایا، نماز پڑھو جو ہماری تحریک ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم 10 سال سے 25 سال کے بچوں کے لیے یہ آفر دیے تھے، لیکن وہ 10 سال سے 12-13 سال کے بچوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے، اور ہم کو اس بات کا احساس ہوا یہ عمر ہے بچوں کی جو وہاں پر ڈھل سکتے ہیں، وہاں پر ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اس میں سننے، سمجھنے، فالو کرنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے ہی یہ وقت گزر جاتا ہے تو زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں سنتے آتا تھا ماہرین سے، لیکن ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھے ہیں کہ اس عمر میں جو ہے موقع ہے، اسی عمر میں جو ہے ان کو دینی تعلیم سے واقف کرا دیں، ورنہ بعد میں 15-18 سال کے بعد یہ کم ہی موقع ان کو ملتے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بیٹیاں رحمت کا ذریعہ بھی ہیں۔ میں جیسا کہ ابھی بتایا پروگرام میں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، IAS IPS بنانے کی خواہش ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، اور جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ اگر یہ اگر ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ اور ملت بھی کامیاب، اور اس کے برکت میں انشاءاللہ IAS IPS ڈاکٹر بھی بن جائیں گے۔ یہ ہمارا فرسٹ پریفرنس ہونا چاہیے، یہ فرسٹ پریفرنس ہونا چاہیے۔ اولاد جو ہے ثواب کا ذریعہ بھی بنے گی، اور اولاد جو ہے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، تو اولاد کی تعلیم و تربیت یقیناً ہمارا اولین فریضہ ہے۔ گلبرگہ یادگیر جامعہ اہلیس کی طرف سے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ جو پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ پروگرام سبھی کمیونٹیز کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کی جو تھیم ہے، تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ موجودہ حالات میں ایمان کو کس طریقے سے بچایا جائے اور بیٹی کو کس طریقے سے بچایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، یہ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے جو پروگرام رکھا گیا ہے
इस्लाह माशरे का एक अहम मौजू है जिसको जो है ना जमीयत ने इख्तियार किया है आज के। तो ये कि इस अहम मौजू को रखने के लिए बारे में मैं जमीयत अहले हदीस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का एक अहम इशू है जिसको उन्होंने आज जो है इख्तियार किया है। और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक के जो है ना जमीयत के लिए एक अहम है और इसमें सारे मसालिक के और सारी जमातों के लोगों को और तमाम लोगों को जो है ना यहाँ बुलाकर एक बड़ा प्रोग्राम उन्होंने रखा। और बेटी को बचाएं इसलिए बचाना है कि आप देखें कि अरब के जाहिलियत के दौर के अंदर बेटी को जो है ना जिंदा दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक कि बेटी पैदा होती ही ले जाके दफन कर दिया जाता था या फिर जो है ना बड़ी होने के बाद भी उसको जो है ना उसका बाप बर्दाश्त नहीं करता था कि उसको जो है ना एक दामाद का एक सुसर बने वो, ये इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। वो जो है ना उन्होंने उसको कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन आज भी हालात ये हैं कि जब कभी जो है ना उसको मालूम हो बेटी जो है ना बीवी हामिला है और उसको जो है ना पेट में बेटी है, तो फिर वही हालात आज भी पैदा हो रहे हैं कि भाई हो गए हैं कि जो है ना बेटी को जो है ना हमल निकाल दिया जाए और बेटी का जो है ना उसकी तरबियत भी ना की जाए, उसके लिए खर्च भी ना किया जाए, उसके बहुत सारे जो है मसाइल हैं। तो ये बेटी को बचाना आज अहम है और उसके जो है ना ईमान को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के हालात में उसकी तरबियत की जिम्मेदारी उसके वालिदैन पर होती है कि वालिदैन जिस तरह से उसकी तरबियत करेंगे उसी तरह की तरबियत के माहौल के अंदर वो बड़ी होती है और जो है ना पलती है, बढ़ती है और उसको जो है ना बड़ी तालीम। असल में ये किया जाता है कि सिर्फ असरी तालीम पर जोर दिया जाता है, उसके अखलाक और किरदार को बनाया नहीं जाता और उसको ना कुरान की तालीम दी जाती है, ना हदीस की तालीम दी जाती है और ना खुदा का खौफ उसके अंदर रहता है। तो माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी होता है कि वो उसको जो है ना अच्छी तालीम दें और सिर्फ आला तालीम ही ज़रूरी नहीं। आला तालीम तो यही है कि उसको जो है ना कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाए तो ये आला तालीम है। तो ये आला तालीम के साथ साथ यही आला तालीम भी दीन की आला तालीम है, इसको खुदा का खौफ दिलाया जाए और उसको है ना उसको डराया जाए खुदा के खौफ से, और ताकि वो बुराइयों से बचे और गलत कामों से जो है ना बचती रहे। तो कौम के लिए क्या मैसेज मिलेगा, क्योंकि जो ईमान बेटी बचाओ ईमान बचाओ पे, तो आपका क्या कौम के लिए सजेशन है? देखते कौम के लिए यही सजेशन है कि बेटी की सही तरबियत किया जाए और उसको जो है ना जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम जो है ना अपने अहल व अयाल को और बीवी को बच्चों को सबको जो है ना दोज़ख की आग से बचाओ। तो ये असल दुनिया नहीं है, दुनिया तो चंद दिन की ज़िंदगी है, ये 40-50 साल 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन असल उसकी ज़िंदगी इंसान की जो है ना वो आखिरत है। तो कहीं खुदा न खास्ता अगर दोज़ख में चली जाएगी तो हमेशा की जो है ना उसको जहन्नम में पड़ना पड़ेगा। इसलिए उसको जो है ना बचाने की ज़रूरत यह है कि उसको दोज़ख की आग से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए। और दुनिया तो मिल ही जाती है, कोशिश करने से इंसान जो है ना पैसे कमा लेता है, वो ज़िंदगी कैसे भी गुजार लेता है, लेकिन उसकी आखिरत बनाने की जो है ना कोशिश हमें पूरी कौम को, पूरी उम्मत को जो है ना करने की ज़रूरत है। तो मौजूदा हालात को देखते हुए एक आप सियासी काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपका क्या नज़रिया है इस उन्वान पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आज आप जो जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा और यादगिरी के सदर नज़र मोहम्मद बाबा खान साहब की सदारत में जो आज इस उन्वान पे ये जलसा रखा गया है, वो आपको कैप्शन बड़ा दिखने के लिए कैची दिखेगा या एक अच्छा उन्वान है जो जिक्र एक आम आदमी में लोगों में है, बेटी बचाओ ईमान बचाओ, लेकिन यकीन जानिए बड़ा गहरा है। हालात को देखते हुए इसी उन्वान पे जलसा करना ये एक गहराई की तरफ एक इशारा है, क्योंकि
آپ اگر آج سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آج اگر ایک ماب لنچنگ ہو رہی تو اس کو ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں, اور ہماری جو بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں ان کے ساتھ جو بھی چیز ہو رہی ہے, جو ایمان سے ہٹ کر ان کو لے کے جانے کے لیے میٹنگز ہو رہے ہیں, اور جو اپنے آپ کو سیلف کلیم فیمنسٹ بولیے آپ یا آزاد خیالات کے آپ بول رہے, وہ لوگوں کے جو سٹیٹمنٹس ہیں جو کورٹس کو جا رہے ہیں, یہ ایک بھٹکانے کے راستے پہ کہ شریعت نہیں اس چیز کے اوپر چلیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان شریعت پہ ہے, شریعت ہمارا ایک قانون ہے. تو اس چیز کو آپ دیکھیے کہ تعلیم کی طرف یا آپ اس کو سپریس کر رہے ہوں عورت کو بول کے جو ہے نا ان کو ادھر لیور کرنے جا رہے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کئی جگہ ہمارے عورتوں کے ساتھ حق تلفی بھی ہوئی ہے. اگر ہم وہ بھی درست کر لیں تو کچھ حد تک ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری طرف اس طریقے کے جو جلسے منعقد ہوئے ہیں جس میں خواتین کا بھی الگ انتظام ہے, یہ اور اگر ہو تو یہ اور بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ آپ جب بیٹھیں گے ڈسکس کریں گے, یقیناً آپ جب کوئی محفل سے واپس جاتے ہیں تو راستے میں اور اپنے گھر میں اس چیز کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے تو انسان ڈسکس کرتا, ifs and buts کے اوپر ہوتا ہے, ایسا کیوں بولے یہ کیوں بولے, تو وہ ماں باپ گھر کے بڑے دوست اس کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے, اور پھر اس چیز کی تحقیق میں بچے لگ کے اور دین کی قریب بھی رہتے ہیں, اور اپنے حدود کے دائرے میں رہ کر اعلیٰ تعلیم, ابھی جیسا مولانا فرما رہے تھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت, یہ اگر رہی تو ایمان بھی بچا ہوا رہے گا اور بیٹی بھی بچی ہوئی. احمد صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عرصے کے بعد ایک عنوان جو لوگوں کی طرف جو رکھا گیا ہے, لوگوں نے کافی اس کو مطلب سوچ سمجھ کر لوگوں نے اس عنوان میں اس پروگرام میں شرکت کی ہے, یعنی بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ. تو آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں تو سیاسی طور پر اس عنوان کو کس طریقے سے سیاسی طور پر آتے ہیں؟ دیکھیے سیاسی طور پہ سے ہی اس کو دیکھا بھی گیا تو بہت اچھا ہے. اب موجودہ جو گورنمنٹ ہے آپ کی وہ ریزرویشن لا رہی, وومن ریزرویشن, آپ کو اپنے لڑکیوں کو تیار کرنا پڑے گا. آپ اب تک زیڈ پی, جی پی, ضلع پریشد تک تیار کرتے تھے, کارپوریشن تک تیار کرتے تھے, کونسلر تک تیار کرتے تھے. اب آپ کو ایم ایل ایز میں بھی ریزرویشن آ جائے گا, ایم پی سیٹس کے لیے ریزرویشن آ جائے گا. تو آپ کی آواز ریپرزنٹیشن آپ کا رکھنے والے بھی تو چاہیے, اور اس طبقے اس طریقے سے اپنے حدود میں رہتے ہوئے, دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی بات اٹھانے والے, اس چیز کی بھی ٹریننگ ہونا آج کی سیاسی ماحول میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو لڑنا اب اسی طاقت سے, جو فاسسٹ طاقتیں آج بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو قانون بنا رہے ہیں, ہمارے عورتیں جنگوں میں ساتھ دیے سو ہے, نہیں گئے تجارت بھی کرے سو ہے. تو آپ اسی طریقے سے اس کو ہر چیز کے اندر, میڈیسن, انجینئرنگ, پالیٹکس ہو, آپ کا جابس ہو, گورنمنٹ جابس میں ہیں ہماری عورتیں, آئی اے ایس, آئی پی ایس بن رہے ہیں, پائلٹس ہیں. تو اسی طریقے سے ہر طبقے سے ہم کو ہماری عورتوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بہنوں کو تیار کرنا چاہیے, اور ہم کو ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارے حدود ہے, یہ ہمارا پردہ ہے, یہ ہمارا, اس طریقے سے آپ جس طریقے سے آج آپ کو لیڈ کرنا ہے آنا ضروری ہے, اور تیار کرنا بھی چاہیے. اور کئی ایسے این جی اوز ہیں, ایسی جگہیں ہیں جو بیٹیوں کو اپنے اپنے طبقے کے حساب سے, کوئی بنت کا کام سکھا رہے ہیں, کوئی ٹیلرنگ کا سکھا رہے ہیں, کوئی کینڈل میکنگ کا سکھا رہے ہیں, کوئی جو ہے نا ٹیچرس ٹریننگ پروگرام دے رہے ہیں. تو آپ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ, اور اس میں ہم کو بھی اور انوالو ہونا چاہیے سماجی طور سے. اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے یا کیا ہے, یونائٹڈلی ہو کے ہر آدمی کو ایسی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور حصہ داری لینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید نثار احمد وزیر, ریٹائرڈ تحصیلدار. آج جمعیت اہل حدیث کی جانب سے شہر گلبرگہ میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان ہے بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ. یہ آج خاص طور سے ملک ہندوستان میں وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ کی جانب فکر کریں. اسی کے تحت آج کا یہ جلسہ بڑا کامیاب رہا. علماء اکرام اور مفکرین نے بڑے جامع انداز میں اپنے خیالات کو پیش کیا ہے. میں اپنی جانب سے ایک دو تین تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اعلیٰ تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کو ہی اعلیٰ تعلیم سمجھ کر لوگ
बड़े से बड़े इदारों में शरीक करना चाहते हैं अपने बच्चों को वहाँ पे दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए। क्या ही अच्छा होगा कि ये दुनियावी तालीम के इदारे हमारे अपने खुद के हों, जहाँ पर इस्लामी माहौल में दुनियावी तालीम दी जा सके। दूसरी बात, बेटी, आज की बेटी कल की माँ और उसके फिर बाद दादी और नानी होने वाली है। जहाँ तक लड़की का ताल्लुक़ है, उसको दीन से सरफराज किया जाए, दीनी माहौल में उसकी तरबियत हो और हमारे अपने खुद के इदारे कायम करते हुए इसकी हम भरपूर तकमील कर सकते हैं। बाप हो या माँ, बच्चों को कुछ बोलने से बेहतर है बाहर से उलमाए कराम और खतीब जो भी हैं हमारे दीनी माहौल में हमारे कौम को लेकर चलने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इदारे कायम हों और हम अपने उलमा और खतीब इमाम की हम उनकी इज़्ज़त करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए भरपूर कोशिश करें। आज का जलसा बड़ा कामयाब रहा, काबिल मुबारकबाद है ज़िम्मेदाराना। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बेटी बचाओ ईमान बचाओ नेशनल लेवल जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसके तहत हमारे बेटियों को तालीम की अहमियत, आला तालीम की अहमियत के साथ साथ तरबियत का जो उन्वान रखा गया था, एक बेहतरीन उन्वान था जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाकर बच्चों को दीन और ईमान पे साबित रखने के कदम में एक बड़ा कारगुजारी कदम है। जो भी टीम जमात अहले हदीस सदर जनाब बाबा नज़र मोहम्मद ख़ान साहब की पहल से एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस है ये। इसमें हमारी जो लड़कियों की तालीम की अहमियत और तालीम क्या हासिल करें, जो असल तालीम है, जो दुनिया के साथ साथ वो ईमान पे कायम रहें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें, साथ ही साथ अल्लाह की पहचान करें और आखिरत के लिए भी वो अपनी तैयारी करें। का जो प्रोग्राम था वो इस वजह से रखा गया था, क्या इसमें मौलाना ने तकलीफ है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो प्रोग्राम है इंतहाई अच्छा है, इसकी सख्त ज़रूरत थी और मुसलमानों में इस प्रोग्राम को आम करना और हर जगह ऐसे प्रोग्राम होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में दुनियावी तालीम की तरफ हर शख्स राग़िब हो रहा है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम था ये दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, इसलिए रखा गया। ये इंतहाई अच्छा प्रोग्राम है। अवाम को यही कहना चाहूँगा कि कुरान की जो सबसे पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अरे अल्लाह के नाम ले। ये जो दीनी तालीम का जो शोबा है, इस शोबे को बहुत ज़्यादा हम फैलाना चाहिए और अवाम को मेरी ये गुजारिश है कि हर आदमी अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करे और उन्हें दीनी तालीम का शऊर पैदा करे। और जहाँ तक हो सके मैं ये समझता हूँ कि अपने बच्चियों को हम लोग अपने मादरी ज़बान में तालीम देने की कोशिश करें। मैं एक वकील हूँ, मैं मेरे चारों बच्चों को जो है उर्दू मीडियम में पढ़ाया हूँ। हाँ, एक बच्ची डॉक्टर है, एक बच्ची वकील बन रही और 2 बच्चे इंजीनियर हैं। उर्दू मीडियम में मादरी ज़बान में पढ़ाने से, मैं इंग्लिश मीडियम के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मादरी ज़बान में पढ़ाने से कम दीन का सही फहम हासिल होगा, ये मेरा मानना है। मैं अवाम से यही गुजारिश है कि हर आदमी अपने बच्चों को जितना हो सके सही तालीम दे और दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें। ज़्यादातर जो है ना लोग दीनी तालीम से पीछे हटकर दुनिया की तालीम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जी हाँ, वो गलत है। सबसे पहले दीनी तालीम अगर हम बच्चों की तरफ करें तो हम दुनिया में कामयाब है और आखिरत में कामयाब है, वरना हमारी दुनिया भी बेकार है, आखिरत भी बेकार है। अब मौलाना फरमा रहे थे
दुनियावी तालीम देकर हम अपने बच्चियों को कॉल सेंटर में बिठाकर खुद बुराइयों को तरफ राग़िब कर रहे हैं। ये काम अच्छा नहीं है। औरत भी जो है नौकरी कर सकती है, लेकिन ज़रूरत के तहत। अब हम बगैर ज़रूरत के नौकरी को जा रहे हैं तो ये गलत है। ये मौलाना का बोलना था इंतहाई सही था, बिल्कुल सही था। अब हमारे माशरे में हर आदमी दौलत कमाने के लिए पड़ा हुआ है। दीन कमाना है ये। दीनदार तो होते हैं लोग, लेकिन दीन की समझ रखना भी जरूरी है। जो आदमी दीन की समझ रखता है वो यही करेगा कि पहले सबसे पहले दीनी तालीम की तरफ अपने बच्चों को तालीम दे। बहुत दिनों के बाद आज एक बहुत अच्छे फंक्शन को अटेंड करने का मौका मिला, जो अहले हदीस जमात की तरफ से कराया गया था। इसको अनुमान था बेटी बचाओ और ईमान बचाओ। और इत्तेफाक की बात है कि हम भी उसी फील्ड में हैं, एजुकेशन में, लड़कियों की तालीम वगैरह के सिलसिले में भी बहुत से मसाइल पेश आते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। लेकिन आज जो तकरीरें हुई वो बहुत अच्छी तकरीर थी। ख़ास तौर से दूसरी तकरीर जो अब्दुल अजीम साहब की तकरीर थी वो बहुत अच्छी थी, बड़ी अमली थी, प्रैक्टिकल थी। और उन्होंने जो मसाइल बर्निंग प्रॉब्लम को टच किया, उसमें मुसलमानों के लड़कियों के तालीम का मसला, उनके शादियों का मसला, और मुस्लिम समाज में शादियों के मसले पर, तलाक़ों के मसले पर, और मुसलमानों के अंदर जो समाजी रिफ्ट आ रहा है जो हो रहा, उन सब मसाइल को बहुत खूबसूरती से हैंडल किया और बहुत अच्छा हल बताया उसका। और ये हल उसका उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही है कि माँ बाप जब तक दुरुस्त नहीं हो जाते वो औलाद दुरुस्त नहीं हो सकती। और जो कुछ भी आज बिगाड़ है वो माँ बाप के कसूर की वजह से सारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। अगर माँ बाप ठीक हो जाएं तो नई नस्ल की इस्लाह हो सकती है, बशर्ते के इस सिलसिले में संजीदा कोशिशें की जाएं। अगरचे के सारे हिंदुस्तान में इस मामले में बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत सी जमातें हैं, बहुत से इदारे हैं, कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि हमारे अहले हदीस जो हमारे दोस्त हैं ये सब सीरियसली कर रहे हैं। आज मजमे का अटेंडेंस देखकर भी हैरत हुई, गुलबर्गा जैसे शहर में इतने लोग इतनी सीरियसनेस के साथ 4-4 घंटे तक बैठकर सुन रहे हैं। ये खुद उनकी दिलचस्पी और उनके असरात का दलील है। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये कोशिशें यकीनन रंग लाएंगी और मुसलमानों की लड़कियों के अंदर हो रहा है। और हम महसूस कर रहे हैं, हम अपने इदारे महसूस कर रहे हैं, लड़कियाँ पहले जितने नहीं थी अब पाबंद होती जा रही हैं, इस बुरखे की पाबंद हो रही हैं। और मेरे पास तो मैं कहता हूँ पीयूसी में हमारे पास 400 बच्चे आए, 400 में करीब 1-2 होंगे जो बगैर पर्दे के आती, बाकी सारे लोग बुरका पहन के आ रहे। ये बहुत अच्छी और खुशाइंद तब्दीली है। मुझे उम्मीद है कि यकीनी नहीं करेंगे। इसके लिए मैं हमारे अहले हदीस हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत वो दुआ करता हूँ कि खुदा ताला उनको और ताकत दे इस काम को करने के लिए। इससे बेहतर मैं क्या समझता हूँ कि ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी, कोई दिन दूर नहीं जब हमारा समाज एक परफेक्ट समाज बन जाए। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.